kita haturkan untuk keluarga kita, para guru-guru kita, keluarga kita semua, semoga Allah jadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak yaumul akhir nanti kita semua mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah yang menjadi wasilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan tawasul yang kita haturkan untuk keluarga kita. Izin yang memimpin surat Al-Waqiah. Ini belum bisa saya buka, ini di laptop saya ini. Siapa ya? Bumu Alifah katanya tadi Pak Win. Alifah ya? Bunda ya, sudah siap ya? Iya, Pak. Baik. Untuk yang bertawasul, Mas Johari dari Madura ya? Siap Mas ini, Mas Johari? Bapak. Oke. Alamin. Ayah bunda yang saya hormati, insya Allah pada kajian atau pengajian pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh rekan kita, sahabat kita yang istimewa sekali yang akan memimpin tawasul dan sekaligus untuk membacakan surat Al-Waqiah bersama nanti. Insya Allah untuk pembacaan tawasul kami haturkan kepada Mas Joharika dari Madura. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المرسلين وأولياء الشهداء والصالحين وشهداء التابعين والأولياء الشيخ عبد القادر الجليل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعود سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فانصرنا على القوم الكافرين والله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذكر فاعلم انه قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشركوا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتبوين Sudah enggak? Mas Jori? Oh, nanti aja. Oh, iya, iya, oke. Baik, untuk selanjutnya pembacaan surat Al-Waqiah yang insya Allah akan dipimpin oleh Mu'alimah. Ibu, Bunda, sudah adakah? Sudah siap? Halo Bunda. Halo, sampun. Iya.
Oh siap, alhamdulillah. Baik Bunda, kami persilakan dengan segala hormat untuk membantu memimpin surat Al-Waqiah. Insya Allah dengan segala kemuliaan yang Allah berikan dan karuniakan untuk kita semuanya. Kami persilakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم عظيم إنه لقرآن Al-Quranul Karim fi مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ini Pak Win sudah. Terima kasih Bunda yang telah memimpin membacakan surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembacaan doa, Kak Wahid berkenan izin dengan segala hormat. Silakan Kak Wahid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh salehah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Hilangkan sifat aib dalam hati kami, angkuh, iri, dengki, dan sombong yang bisa menjadi tabir penghalang dalam mendapatkan ridha-Mu ya Rabb, yang bisa menghambat usaha kami dalam mensiarkan beragam umat dengan wasilah kajian ilmu, kajian dan kajian bisnis syariah al-Maida ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Mampukan kami ya Rabb
bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji, menggandeng pasukan kami, anak-anak kami, orang tua kami, bisa sujud di hadapan Baitullah ya Rabb, walaupun sekali dalam hidup ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, pancarkan cahayamu dalam hati kami, agar kami tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahid yang telah memimpin bacakan doa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat. Suaranya Kak Win nggak ada. Suaranya Kak Win nggak kedengeran. Cek. Halo. Udah kedengeran. Kecil suaranya ya. Halo. Cek. Ada suaranya? Ada Kak, ada. Jelas. Ya, baik. Terima kasih Kak Wahib telah memimpin baca doa. Insyaallah kita semua dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadikan hajat kita semoga Allah kabulkan. Insyaallah taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Bunda yang saya hormati, mohon maaf ini waktunya berbenturan dengan acara kultum di sini. Jadi mungkin agak samar-samar terdengar dari luar ya. Bagaimana ada bentrok suara di pagi hari ini. Insya Allah untuk esok hari Senin yang membacakan surat Al-Waqi'ah. Bentar ya. Saya bisa Pak. Assalamualaikum. Oh bisa. Alhamdulillah Bu Dewi ya, Bu Dewi Fatonah ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah Ibu. Dewi dari mana Bu? Dari Palembang. Oh Palembang. Atau sama dengan saya. Palembangnya sebelah mana? Palembang bagian Oki. Oh berdekatan dengan saya kan di Bandung. Baik, alhamdulillah untuk membacakan surat Al-Waqi'ah pada esok hari adalah Bunda Dewi Fatonah dari Palembang. Biasanya kalau sudah baca Al-Waqi'ah biasanya MP itu ya. Iya, baik. Tapi kan sekarang belum ada di rumah, Pak Win. Oh gitu. Baik untuk. Masih di perantauan. Oh masih perantauan. Oh iya. Aduh, Pak Sanjaya, izin Pak Sanjaya, mohon buka nih mic-nya. Berkenan nggak besok untuk mimpin baca tawasul? Oke, tidak ada. Bu Isa sana. Lagi ini Pak Win lagi halangan. Oh iya, oke ya. Oke, untuk pembacaan tawasul esok hari nanti kita bicarakan lagi ya, insya Allah. Yang jelas untuk membacakan surat Al-Waqi'ah, alhamdulillah sudah ada ya. Baik, kita kembalikan lagi ke Studio Pusat, Bunda Wiwik. Mohon dengan segala hormat kami persilakan di Jombang. Halo Bunda. Selain menyampaikan yang kalimatan thayyibah tadi, ya, menyampaikan kalimat thayyibah tadi. Mas Rija, barangkali ada yang mau dibicarakan sambil menunggu Bu Wiwik. Ini ada yang namanya. Halo, Pak Win. Bu Wiwik belum hadir ya? Kayaknya belum ini, Bunda Wiwik ini. Oh, ini Pak Win lagi di masjid atau di mana ya? Empuk suaranya jadi satu ini. Saya lagi di Subang ya. Oh, di Subang. Mau undangan ke sana ya. Jelas nggak suara saya? Jelas Pak Win. Tapi tempuk sama apa namanya? Ceramahnya kalau nggak salah. Ya, ini ada yang ceramah ini memang betul. Ya. Bahwa nanti akan datang seorang nabi atau seorang
Mas Rizal, barangkali silakan untuk diisi dulu. Ini karena berbenturan suaranya dari saya ini tidak jelas. Ya, Pak Win. Diskusi aja ya. Ya, Saya matikan mic saya dulu aja ya. baik, Pak Win. Lihat ya, Pak Win. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini Bu Wi-nya juga belum hadir ya. Kita diskusi bareng aja dulu. Bahwasanya kita kan untuk bulan depan dan bulan depannya lagi kita juga ada agenda offline gitu ya. Karena untuk hari ini dan dari dulu sampai kemarin waktunya Bapak Ibu semuanya bergabung itu kan kita masih bertemu secara online. Tapi alhamdulillah di grup TCA itu sudah ada kegiatan offline yaitu silat akbar dari dulu sebelum corona itu ada Bapak Ibu, cuman ini untuk yang pertama kalinya yang dihadiri oleh 1.000 jamaah umroh, jamaah Armina Daily seperti itu. Terus bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah gabung di Armina Daily, yang pertama itu Bapak Ibu harus bisa buka yang namanya member ID, itu ya, buka yang namanya member ID. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus tahu yang namanya pembelanjaan, ya, pembelanjaan gitu. Kemudian yang ketiga, ini tentang masalah aktivasi ya Ibu-Ibu ya. Kadang Ibu-Ibu itu setelah buka member ID, kemudian loh kok masih merah gitu ya. Loh kok masih merah di sini. Ini saya contohkan Ibu ya. Sebentar. Barangkali Ibu di sini yang belum bisa buka member ID. Halo? Ini suara saya kedengar nggak ya, Bu ya? Kedengaran. Dengar Pak Rizal, jelas banget. Oh iya, dengar ya. Kadang-kadang kadang-kadang kan Ibu kan Bapak Ibu semuanya kan begini ya. Misalkan tanggal 12 itu kok member saya kok merah gitu ya. Terus kemudian tanggal 12 itu aktivasi. Nah, kok terus merah tanggal 13 masih merah, tanggal 14 ya itu masih merah. Itu 7 hari Ibu. Cuman Ibu juga harus bisa ngecek ya, harus bisa ngecek bahwasanya di member itu sudah ada pembelanjaan belum di tanggal itu gitu. Ini saya contohkan sebentar ya. Ini ada yang bingung ya. Ini udah kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan. Oh, bagi yang baru yang belum punya ID bisa WA ke konsultannya, ke Pak Win, Bu Yani dan yang lainnya gitu ya. Itu nanti akan keluar kayak gini, Bapak Ibu. Nah, kemudian masukkan passwordnya itu sama ya. Grup TCA itu rata-rata itu 1 sampai 6. 8, 45. Nah, ini saya coba buka apa namanya. Nah, di sini Ibu ya, bisa terlihat di sini. Misalkan, oh kok bulan Juni kok masih merah. Nah, ternyata tapi Bapak Ibu sudah bisa aktivasi, bisa melihat bahwa di bulan Juni ini ada pembelanjaan. Berarti itu nanti masih aman gitu lah. Nah, kemudian ini, nah di atas ini kan ada tanggal sampai 4 Juli gitu ya. Nah, ini adalah tanggal aktivasinya. Bapak Ibu misalkan tanggal 4 itu nanti waktunya aktivasi. Berarti Bapak Ibu jangan tanggal 4 itu aktivasinya 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Jadi itu malah lebih disarankan ketimbang tanggal 14 itu waktunya aktivasi, tanggal 4 ini aktivasi kok aktivasinya tanggal 4 itu ya sebenarnya boleh, cuman agak munduran sedikit malah lebih bagus gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di data pembelanjaan gitu ya. Nah, kayak seperti ini. Nah, berarti ini saya buka di membernya Pak Harun ya, Bu ya. Nah, ini berarti tanggal 4 Juni Bapak Ibu udah membelanjakan misalkan, berarti itu tanda kutip aman gitu ya. Meskipun nanti masih merah, tapi kalau masih ada pembelanjaan berarti itu aman. Ini saya coba lihat ya, Ibu ya. Ini apa namanya miliknya Pak Haji Harun ini. Ini untuk semangatnya kita nanti. Amin. Nih, berarti tanggal 18 Juni itu apa namanya Pak Harun mendapatkan seperti ini ya, banyak yang ini.
Kemudian kalau misalkan asetnya udah berkembang ya, jadinya itu seperti ini. Saya coba lihat withdraw-nya ya Ibu ya. Bikin penasaran ya, Pak Harun itu menariknya itu berapa juta gitu ya. Ini di satu titik ya Ibu ya. Pak Harun itu memiliki itu 11 titik ya. Beliau satu titik itu kadang bisa cair 13, 15, 6, 15 seperti itu. Itu di satu titiknya Pak Harun ya. Pak Win? Halo? Masih tembok ya? Pak Win masih tembok? Iya, Pak ya. Win masih tembok? Ini suaranya masih benturan ini dengan di masjid ini karena rumah saya berdampingan sekali dengan masjid. Oh gitu, iya iya iya. Bui belum hadir. Jadi manusia yang melihat di jalan Allah itu, orang yang tadinya tidak baik, jadi baik namanya hijrah kan? Ya, nama berarti ya. Gitu. Jadi diuji apa Allah itu dengan kata, maka akan menjadikan orang yang seperti itu. Ini aja mungkin Mas dibahas ini aja antara bedanya omset dengan poin itu. Nggak apa-apa, mau saya isi nggak apa-apa Pak Win. Saya itu disuruh masuk dulu ke ngopi pagi sama Pak Eko. Saya operator soalnya. Sebentar. Pak Win pakai headset. Udah pakai headset barang jelas nggak ada suaranya. Tapi biar nggak masuk suara lain. Iya. Pakai headset berarti tidak ada suaranya ini. Oh. Coba dulu. Hari ini kan yang isi ngopi pagi itu kan Pak Eko ya kan, biasanya kan dokter virus. Nah ini operatornya Mas Dwiki itu kan masih ada halangan. Jadi tadi dulu masuk dulu sama Pak Eko. Bui mana Bui ya? Beli gas hujan. Di Vera. Roy lagi kan. Iya. Diakhiri aja Mas Rizal rapatnya. Kalau Mas Rizal repot. Ya kan ada Pak Win, kan Ibu-ibu juga bisa sharing-sharing dulu tuh. Ini enggak, ini hari ini sebenarnya kan Pak Dokter Virus ya kalau hari Minggu untuk ilmu ngeroso melakoni. Cuman Pak Dokter Virus tuh di grup tadi nggak bisa karena lagi kemana gitu ya, keluar kota. Jadi untuk hari ini kan diisi Pak Eko untuk terapi gitu loh. Terapi chef. Ya terapi chef kayaknya. Terapi chef pagi ini udah tak share link. Ada terapi chef kan. Nah ini kan yang isi Pak Eko. Sebenarnya itu yang isi itu kan hari ini kan Pak Dokter Virus gitu kan. Cuman beliau lagi ada halangan. Karena Mas Dwiki ini masih belum bisa dihubungi ya operatornya ya. Mungkin masih tidur sampai Mekah. Oh ini sangat. Ya, dari libur. Karena Pak Win kan tembok ya. Oke, Ibu-ibu kita sharing-sharing aja ya. Kita sharing-sharing aja. Yang penting kalau Ibu Bapak semuanya di sini yang baru bergabung, apalagi yang sudah bergabung lama, yang pertama harus tahu bisa buka member ID-nya. Karena apa? Karena itu adalah kartu kita gitu loh. Oh, jaringannya saya itu berapa? Oh, kemudian alhamdulillah yang masuk sekian itu berapa. Jadi kalau ilmunya Bunda Ana itu ya, Ibu, itu ilmu berbisik namanya, yang sering dijelaskan sama Bunda Ana itu ya. Artinya misalkan kita buka member ID, kita doakan, ya Allah, semoga nanti jaringan saya asetnya itu bertambah. Ya Allah, semoga komisi saya yang berada di jaringan itu semakin banyak atau bertambah rezekinya. Berarti Bapak Ibu juga harus benar-benar didoakan membernya gitu. Itu ilmunya Bunda Ana ya. Waktu saya ke Madiun kayak gitu juga. Mas Rizal kalau bisa itu setiap habis sholat subuh itu dibuka membernya, didoakan biar apa namanya asetnya juga bisa berkembang gitu. Tapi ya juga harus benar-benar dengan ikhtiar. Jadi Bapak Ibu buka member pagi
berdoa ya Allah gitu, tapi nggak kelola kolam, nggak hadir-hadirkan, ya podo ae, sama aja. Dong namanya. Berdoa tok ya tetap ada ikhtiarnya gitu. Tapi apa namanya di komunitas ini juga luar biasa Pak Win ya. Kita juga nggak pernah bertemu, kita juga nggak pernah bertemunya juga nggak kebetulan ya, karena memang di dunia ini itu nggak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi kita bertemu itu juga memang karena kehendaknya Allah gitu ya. Saya bertemu Pak Juhari, Pak Wahib yang memang dari dulunya juga nggak kenal, wong satu SD enggak, satu SMP juga enggak, tapi hari ini kita juga bisa bertemu gitu. Mungkin Pak Win itu SD saya masih belum ada gitu ya. Pak Win SMP saya juga masih belum ada. Ya, Pak Win umur 40 saya mungkin masih kecil ya, masih 3 bulan, belum bertemu, enggak di sekolah manapun, tapi alhamdulillah di komunitas ini kita bisa bertemu, kita bisa bareng-bareng. Karena apa? Yang pertama yaitu targetnya Pak Harun itu. Yang pertama kita harus saling sukses mensukseskan, kemudian yang kedua kita bisa saling umroh mengumrohkan. Maksudnya saling sukses mensukseskan itu gimana? Misalkan Bapak Ibu kan punya jaringan di bawah gitu ya. Kita bantu jaringannya di bawah itu. Misalkan kalau azam itu kan jalur 1 dan 2. Ya fokus saja di 2 orang yang kita bina di bawah itu, yang di bawah kita. Di bawah kita itu bukan berarti karyawan kita, bukan Bapak Ibu. Artinya itu kita saling kerjasama dengan beliau-beliaunya agar beliau-beliaunya itu juga bisa asetnya juga bisa berkembang, kemudian rezekinya juga bisa berkembang. Karena dengan membantu itu kita juga akan Allah naikkan rezekinya. Makanya kayak Pak Harun kemudian ngisi pembinaan, ngisi apapun. Pak Harun memang Bapak Ibu enggak kelola kolam, enggak, kemudian juga hadir-menghadirkan juga jarang gitu ya. Artinya beliau hanya fokus pembinaan. Karena apa? Dengan pembinaan itu Bapak Ibu bisa saling silaturahim dengan mitranya, kemudian juga saling kerjasama dengan mitranya. Nanti kalau saling kerjasama, insya Allah kedepannya juga lebih bagus gitu. Artinya dalam pengembangan aset. Makanya Pak Harun sendiri juga bilang cukup temukan 3 orang aja. Artinya 3 orang yang mau kita bantu aja. Dengan 3 orang itu, insya Allah dengan pembinaan secara rutin, ya pasti nanti dimudahkan gitu. Makanya syaratnya ya harus dengan 3 orang itu, gitu, di jalur tengah, kiri, dan kanan gitu. Terus Bapak Ibu semuanya untuk masalah tadi apa Pak Win? Omset sama Poin. Antara omset dengan poin itu. Omset dengan poin. Omset dengan poin. Ini berarti buka dulu ya. Tabel yang tadi dibuka lagi, Mas. Gitu. Omset dengan poin. Ini udah kelihatan ya, Ibu ya? Kelihatan, Pak Rizal. Yuk, Pak Eko yuk. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya di sini sudah bisa buka member ya, artinya. Nah, ini. Nah, ini saya buka di Pak Harun ya. Ini di Pak Harun tuh setiap hari itu saya bukai, Bapak Ibu. Biar apa namanya? Ini mau tak ganti nama saya. Nah, dulu ya Allah, ini semoga nama saya kayak gini gitu. Amin. Ini omset Pak Win, ini ada kan kita kan sebenarnya punya 3 jalur gini ya. Kita punya 3 jalur. Ini Pak Harun omset kirinya 81 juta, omset tengah itu 5 miliar, kemudian kanan 2 miliar gitu ya. Ini omset Bapak Ibu. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Mas Rizal, ini omset tengah saya udah 30 juta itu nariknya gimana? Ya nggak bisa ditarik, wong itu omset. Ya, kalau ditarik, enak Bapak Ibu gitu ya. Kalau udah ratusan juta itu enak ditarik gitu. Nah, omset itu kan kita kan boleh omset itu dari kita sendiri itu juga boleh, dari grup kita, tim kita sendiri juga boleh, bahkan malah lebih bagus itu dari grup kita atau tim kita gitu. Nah, tim kita itu misalkan udah punya tim 3 gitu ya. Kemudian dari tim 3 ini udah bisa hadir-menghadirkan, kelola kolam, kemudian juga membantu 3 orang yang lainnya. Nah, misalkan di bawah ini kemudian ada pembelian produk, kemudian juga aktivasi dan pembelian paket, itu nanti omsetnya itu masuk ke sini. Sama, masuk. Misalkan ini ya, atas nama MKBIP ini
MKBIP ini ternyata beliau itu di timnya atau di grupnya itu udah omset 2 miliar misalkan, ya pasti Pak Harunnya juga pasti dapat gitu. Artinya itu dengan pembinaannya itu loh Pak Win. Makanya kalau misalkan timnya Pak Win kayak Pak Krismono itu hadir-hadirkan, kemudian juga terus bisa closing, itu nanti juga milik Pak Krismono juga, miliknya Pak Win juga. Makanya kan saling kerjasama. Makanya kalau Pak Win punya tim yang namanya Pak Krismono, ayo dibantu Pak Krismono itu. Nah, misalkan saya punya yang namanya Bu Sulimah, Bu Meri, aku bantu yang namanya Bu Sulimah sama Bu Meri gitu. Kalau misalkan Bu Sulimah itu omsetnya udah gede, insya Allah nanti saya juga ikut gitu loh. Artinya makanya jangan kalau di Aruna Daily ini jangan sampai apa namanya Bapak Ibu mikir diri sendiri gitu loh. Aku tak mikir ini gitu. Pikir aku penting omset saya itu gede. Jangan. Yang kalau misalkan Bapak Ibu udah punya mitra di bawahnya, bantu dong mitra di bawahnya agar bisa berkembang. Kalau mitra itu udah bisa berkembang, insya Allah nanti kita juga bisa berkembang gitu. Kayak Pak Harun dulu kan punya yang namanya Bumah Muda, Pak Eko, sama Mas Akib gitu ya. Ya 3 itu Pak Harun itu ya Allah 3 ini dibina secara betul-betul ya, dari Pak Eko, dari Bumah Muda, dan dari Mas Akib ini insya Allah juga bisa berkembang sampai sekarang gitu. Nah, terus untuk poin Pak Win, poin itu kalau misalkan kita cetak gol itu dapat poin 1 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita di sini itu aktivasi, ya misalkan mitra di bawah kita itu aktivasi Pak Win. Nah, misalkan mitra di bawah kita aktivasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga harus paham yang namanya ini adalah bonus kepemimpinan, terus kemudian bonus dinamika ini. Nah, ini Bapak Ibu juga harus paham ya. Nanti biar Bu Wiwi yang menjelaskan atau bisa dihadirkan leader besar gitu. Nah, untuk ini Pak Win, untuk masalah jaringan Pak Win. Pak Win itu kan masih 2 jalur ya. Untuk ibu-ibu yang sekiranya apalagi yang masih 1 jalur ke bawah, kalau bisa ya Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita penuhi dulu 3 ini. 1, 2, 3. Meskipun sebelah salah satunya nanti orangnya nggak aktif nggak masalah. Yang penting misalkan Pak Win udah punya 1 sini ya. Kemudian ada 1, 2, 3 gitu misalkan. Nah, itu malah dapatnya itu bonus kepemimpinan Pak Win. Nah, makanya meskipun Pak Win misalkan punya mitra ratusan ribu ya, nah, amin. Misal punya mitra ratusan ribu dan Pak Win itu ternyata di sini masih 2, masih 2 jalur misalkan. Nah itu Pak Win nggak mendapatkan bonus kepemimpinan. Nah, bonus kepemimpinan itu bisa cair kalau Pak Win sudah punya 1, 2, 3. Nah kayak apa namanya Pak Harun ini kan mitranya kan banyak gitu ya. Nah, tapi Pak Harun bisa mendapatkan bonus kepemimpinan terus karena apa? Karena Pak Harun itu udah 3 jalur ya. Udah 3 jalur gitu. Iya. Jadi saya harus punya 3 Mas. Saya kan baru 1 ini. Nah, Pak Win misalkan ada closingan tersendiri atau apa namanya? Ada misalkan Pak Win kolam terus ada closingan tersendiri. Kalau bisa itu 1-3 dulu. 1-3 dulu gitu. Nah, 1-3. Kalau 1-3 misalkan Pak Win masih punya 2 ya, aku mitranya di bawah itu banyak. Misalkan orang aktivasi, ya dapatnya dari aktivasi pengembangan itu aja. Tapi kalau udah punya 1-3, pengembangannya dapat, kepemimpinannya berarti Bapak Ibu kalau disengaja itu disengaja. Kalau Bapak Ibu masih punya 2, ayo kita kelola kolam sungguh-sungguh. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu bisa dapat sendiri itu di 3 titik itu aja. 1-3, kalau 1-3-9, 1-3-9, 9-nya itu yang 1 jalur 9 ke bawah. Masing-masing 3 ya. Ya. Bukan Pak Win. 1-3-9 itu artinya itu 1, terus Pak Win 3, salah 1 jalur misalkan. Kan Pak Win punya 1 jalur yang banyak ke bawah, udah 20 berapa itu? Iya, hampir 3.000 itu. Insyaallah. Amin. Amin. Ini tak buka ya. Ini miliknya Pak Win, coba tak buka. Pak Win 2 jalur, Bu Nur. Baru 2. Ya. Pak Wahib udah 3 jalur kan Pak Wahib?
Masih 2 jalur. Nah, Pak Wahib kalau masih 2 jalur, Pak Wahib itu nggak pernah menemukan kalau ada di e-point itu menemukan yang namanya bonus kepemimpinan itu pasti belum menemu. Nah, kalau misalkan Pak Wahib itu nanti apa namanya? Ada 3 tapi nggak aktif ya? Ada 3 meskipun salah satunya 3 itu nggak aktif itu nggak apa-apa. Yang penting udah terisi. E-point. Oh, gitu. Ini Pak Win ya, misalkan nih Pak Win. Pak Win kan di sini udah banyak 21 mitra. Tapi kan masih 2 Pak Win, ya kan? Iya, betul. Kalau masih 2 itu nggak mungkin sampai ketemu yang namanya bonus kepemimpinan itu nggak mungkin. Iya. Cari itu nggak mungkin ketemu karena apa? Kan nggak ada kan kepemimpinan. Rata-rata dinamika, pengembangan seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu fokusnya itu kalau misalkan orang baru itu kalau misalkan masih kok masih 2 jalur, fokus saja bentuk yang ketiga ini. Meskipun itu paketnya kecil, paket tajin enggak masalah. Meskipun yang penting itu terisi dulu gitu loh. Meskipun orang itu nanti aktif atau enggak, kalau misalkan aktif ya alhamdulillah, kalau enggak masalah. Yang penting bonus kepemimpinan udah keluar, itu aja. Tapi dengan adanya keterikatan antara Azam dan Mumtaz itu gimana itu, Mas? Pemilihan aja itu, pemilihan reward. Itu pemilihan reward aja, Pak Win. Misalkan Pak Win misalkan ada 3 jalur gitu ya. Tapi kok yang 2 jalurnya itu yang bagus, ya udah fokus aja ke Azam. Itu enggak ada. Nanti terus bener-bener aku udah 3 jalur. Ya udah saya tak ambil Mumtaz. Nah, tapi nanti kalau satunya itu agak misalkan bukan lelet ya, maksudnya agak kurang aktif. Tadi kan Pak Win juga agak lebih energinya keluarnya juga lebih dalam ya. Kan lebih mudah membina 2 jalur dibanding 3 jalur. Iya, apalagi setelah minum red kopi ya, luar biasa itu. Fokusnya bertambah, Pak Win. Dan itu nggak ada hubungannya sekali dengan jalur ya red kopi. Ini Mas Rizal dari tadi ngomongnya 1 harus sampai 3 terus, ini sekarang saya baru 1 ini di rumah ini, gimana itu? Mas Rizal kalau diisi keluarga gimana kalau jalur 3? Lebih bagus. Lebih bagus mana? Lebih bagus, Mbak. Usahakan orang terdekat. Iya, orang terdekat maksudnya. Bisa. Ya, orang terdekat. Iya, orang terdekat. Ya Bu. Mas Rizal, kalau orang ketiga ini nggak aktivasi tapi sudah dapat kepemimpinan juga ya? Ya, jalur ketiga ya, bukan orang ketiga, nanti salah ngomong. Iya, maaf. Jalur 3. Ada anak tetapi jarang aktivasi. Tuh, kepemimpinan dapat juga ya? Gak apa-apa. Yang penting diisi dulu aja ya. Yang penting diisi. Walaupun baru 1 ya Mas Rizal, enggak apa-apa. Ini saya berikan contoh ya, meskipun itu enggak aktif. Ini saya kasih contoh ya. Ini keluar. Ini saya lihatkan dulu ya. Saya lihatkan. Karena saya itu semua tahu Bapak Ibu, membernya Bapak Ibu semua itu tahu. Karena tangan kanan. Udah. Tangan kanannya Pak Harun. Ini contoh. Ini ya contoh. Nah, ini kan udah punya 3 jalur. Ini 0 bahkan Pak Win. Ini malah dari bulan 4 bukan sih baru diaktifasi ya. Kemarin ini 2022 loh ini. 2022 nggak aktif ya. Mohon maaf ya Pak Muhajirin ya. Orangnya kan nggak ada di sini, tak buka membernya. Nah, ini kan yang aktif kan 2 Pak Win. Nah, 2 orang ini kan nggak aktif, merah itu. Dari dulu itu merah nggak aktif. Tapi nggak apa-apa, yang penting terisi itu pasti keluar yang namanya kepemimpinan. Ya. Dicari yo kepemimpinannya yo. Nah, pasti kan keluar kepemimpinan, keluar pasti. Makanya kalau bisa 1-3 itu aja. Misalkan mitranya Pak Win, Pak Prismono itu kan aktivasi. Ya aktivasinya juga dapat, kepemimpinan juga dapat. Gitu. Meskipun mitranya itu 1 miliar misalkan, punya mitra 1 miliar, tapi 1 jalur aja, ya nggak dapat pemimpinannya. Gitu. Makanya
ada 3 dulu yang di atas itu biar kita bisa memimpin. Tinggal 5 menit. Oh iya, iya Pak Win. Di sini Oke. belum tidur. Sudah kayaknya? Sudah selesai, Mas Rizal? Ngopi. Ya, ngopi pagi dulu ya. Nanti kalau untuk masalah itu bisa dilanjut besok ya. Bagi yang Iya, betul. Tapi Bapak Ibu di sini harus bisa benar-benar buka member ya, Pak Win ya, terutama mintanya. Betul, Iya Pak, sudah siap, sudah bisa. Dan yang udah punya member biasanya kan nggak tahu tuh di bawah saya siapa nama ini ya. Kalau bisa saling silaturahim biar seperti itu. Ya udah Pak, ini kopi pagi aja dulu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang mulai dari Mas Johari memimpin tawasul, Bunda